देखिए, चाइना से भारत के साथ जो पहले बहुत तनावपूर्ण रिश्ते थे, वो आज एक फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हुए हैं। कंटिन्यू प्रोसेस लास्ट 5 साल में हमारे जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था चाइना के साथ, जब हम लोग डायलॉग्स करते हैं, बिजनेस ऑफर करते हैं, तो ओवरनाइट कोई ऐसा नहीं मैजिक हो जाता है कि कल का कल सब हो जाता है। बट हमको देखना चाहिए कि चाइना का जो प्रेसिडेंट थे वो गुजरात में, वो भी अहमदाबाद में आए। ये हिस्ट्री में फर्स्ट बार हुआ है। कोई भी प्रेसिडेंट होता है वो दिल्ली में जाता है, और वो प्रधानमंत्री के निमंत्रण की वजह से वो गुजरात में आए, अहमदाबाद में उन्होंने रात गुजारी। तो हमें एक देखना चाहिए कि उन्हें मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ाया है, और हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ जाके फिर उनसे हाथ बढ़ाया है। और जो आज चाइना का जो लोग बोलते हैं कि वो डंपिंग करते हैं, वो सब बात सही नहीं है। वो भी आज सबसे प्रोग्रेसिव कंट्री है, हम माने या ना माने। तो उनके साथ हाथ मिला के हम गुजरात के विकास का जो यात्रा चल रहा है उसको कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे तेज गति से बढ़ाएं, उसके लिए मुझे लगता है कि ये विजिट से, और अभी आने वाले जो चाइना के गवर्नर्स हैं जो यहाँ विजिट करने वाले हैं, तो दोनों देश के बीच में इंडस्ट्रियल मैत्री होगी, तो उससे पूरा हिंदुस्तान और गुजरात का जीडीपी और देश का जीडीपी में इसको काफ़ी लाभ मिलेगा। देखिए, हम लोग जितने भी हमारे जो ग्रुप थे उसमें जो अरविंद अग्रवाल साहब ने जैसे बताया, तो हमारी कई कंपनियों ने भी जो एमओयू किया है, जिसकी फिगर नहीं है, बट एक दूसरे के साथ उन्होंने वार्तालाप किया है। जैसे हम भी वहाँ से इंडिया से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 4 ऑफिस चाइना में है, और हम लोग रिटेल का भी वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो उस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने दूसरे एमओयू किए हैं, जिसके अंदर अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि वो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग वो हो रहा है। जो मुझे लगता है कि ये ट्विन सिटी की जो बात है, रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट की बात है, फाइनेंस सिटी की बात है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो भी आगे बढ़ेगा। और स्किल डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ी हमारी समस्या है, जो चाइना ने इतने बड़े लार्ज स्केल पे किया है कि आने वाले दिनों में क्या ज़रूरत पड़ेगी वो आज से करते हैं। आने वाले दिनों में कितने हाउसिंग लगेंगे जो आज से करते हैं। हम जब हाउसिंग भी करते हैं तो लोग यहाँ क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई आप तो ज़मीन लेके हाउसिंग कर रहे हो, क्यों हाउसिंग कर रहे हो। हमें एडवांस प्लानिंग देखनी है। तो मैं सबको निमंत्रण देता हूँ कि आप लोग चाइना जाइए और चाइना का विकास देखिए, तो आपको माइंड ब्लोइंग विकास दिखेगा। यहाँ बैठने से या हमारे कहने से नहीं, सीइंग इज बिलीविंग है। ट्रिमेंडस प्रोग्रेस है, और चाइना को हम बीट तो कर ही नहीं सकते हैं, बट उनके समकक्ष भी आते हैं, उनको साथ लेके, तो हमारा गुजरात और हिंदुस्तान के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एमओयू तो एक साइन हुआ था. इट इज़ लाइक સિસ્ટર સિટી ઇન રિયલ સેન્સ. આ બેન સિટીઝ છે. આ બેન સિટીઝ એવા છે એને સુખ દુઃખમાં ભાગ લેવાનો. हिंदी ओके. ये जो सिस्टर सिटीज़ है अभी एक दूसरे के बहन है, ऐसा मान लीजिए. जो बहनें करते हैं वो सब करा जाएगा. मतलब हमारा प्रॉब्लम्स क्या है. हमारा रोड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग स्किल्स और अच्छा हो सकता है. हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वो लोग इतना बड़ा लेवल पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके उसको रीयूज़ करते हैं. हम भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं. उसमें इट इज़ ईजी. एक लिख दीजिए, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और कोई इम्प्लीमेंट करे. मगर उनका प्रोसेस ऐसा क्या है जो आज भी जो बनाते हैं वो नया और नया दिखता है. उनका जो मेंटेन कॉस्ट है, उसमें हाई कॉस्ट है. हमारे से कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, बट कॉस्ट एक चीज़ बनाने में, उसको मेंटेन करने में, अगर हम सिर्फ बनाने का कॉस्ट देखते हैं और उसका लाइफ साइकिल कॉस्ट नहीं देखते, तो वो लोग लाइफ साइकिल कॉस्ट भी देखते हैं. उसको देखने के लिए भी कैसे देखना है, ये प्रोसेसेस भी एक दूसरे के साथ ये लोग शेयर करेंगे. उन्होंने ऐसा बोला, एक प्रोजेक्ट लेते हैं, ये प्रोजेक्ट में वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, ये प्रोजेक्ट में हमारा प्रोसेसेस क्या है, आपका प्रोसेसेस क्या है गवर्नमेंट में, और जब काम होता है उसका हमारा प्रोसेसेस क्या है, आपका प्रोसेस. ये सब का आदान प्रदान से उन लोगों का लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है. उन लोगों का पॉपुलेशन भी 1.3 बिलियन है, हमारा 1.25 बिलियन है. 1.35 बिलियन कुछ है चाइना का. हमारे से 10 करोड़ या 15 करोड़ उनका ज़्यादा ही है. फिर भी उनका सिटीज़ देखने में हमको लगता है कि कहीं ऐसा क्राउडिंग. हाँ, देर आर सर्टेन थिंग्स. चाइना हैज़ वेरी रेजिमेंटेड कि आप लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. हमारा में डेमोक्रेसी है, तो हर चीज़ का हमको एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है. तो ये एक डिफरेंस है. फिर भी जो गवर्नमेंट प्रोसेस है, जो प्रोक्योरमेंट है, जो वो लोग करते हैं, उसमें कैसे वो लोग कर पाते हैं, कैसे करने में सफल हुए हैं,
वो सीखने के लिए भी, वो जो नहीं करना चाहिए वो जो कर रहे हैं वो भी सीखने के लिए भी हमको एक मौका है। इसीलिए फर्स्ट हमने वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग दिया, शेंजन के साथ स्मार्ट सिटी उन्होंने खुद ऑफर किया। हम स्मार्ट सिटी अहमदाबाद में करना चाहेंगे। स्मार्ट सिटी इज़ नॉट अबाउट स्मार्टनेस इन सिटी विथ 4G, इट इज़ अबाउट कि आपका इस रोड को कितना एफिशिएंटली काम यूज़ हो सकता है, इस ज़मीन को कितना एफिशिएंटली यूज़ हो सकता है जिसमें रहने से ट्रैवल घट जाए। तो स्मार्टनेस शुड बी इन एवरीथिंग। तो वो लोग जो ऐसा किए हैं स्मार्टनेस, उनका इवन लाइट पोल्स पे विंड एनर्जी का ये लगा है, छोटा लाइट पोल में सोलर और विंड एनर्जी कंबाइन करके स्ट्रीट लाइट्स हर जगह नहीं है, मगर जिस जगह पे है। और नए वो लोग क्या है, नए सीख के नए करते हैं। तो वो जो सीखे उनको हम भी सीख सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें प्रोसेसेस का आदान प्रदान, स्मार्ट वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग है, स्मार्ट सिटी है। और उन्होंने ये बोला है कि आपको जिस क्षेत्र में भी चाहिए हमारा सहयोग, हम ऐसा सोच रहे हैं पहले 1-2 क्षेत्र लें, बहुत एम्बिशन बन के सब जगह फ्रंट खोल के ना बैठे। तो वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग सीएम मैडम ने बोला ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारा नदी खाली रहती है और हम पानी यूज़ करके वेस्ट करते हैं, तो इसको कैसे करें, इंडस्ट्रियल वाटर को कैसे ट्रीट करें। वो लोग भी इतना बड़ा इंडस्ट्रीज तो चलाते हैं, उसमें वो लोग कैसे आगे बढ़े। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत हमको भी पता है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने का, इन्फोर्स करने का क्या क्या तरीका उन लोगों ने अपनाया। ऐसे हर क्षेत्र में, इट इज़ नॉट वन क्षेत्र, दे आर रेडी टू कोऑपरेट विद अस एज अ सिटी का हर क्षेत्र में। ग्रीनिंग में उनका ग्रीनिंग इतना बढ़िया है, तो अगर हम उसको भी फॉलो करें तो भी बहुत अच्छा है। मगर उन लोगों ने क्या क्या ये लिया। सो देयर आर सो मेनी एरिया। सो एक वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग पहले तबक्का में और स्किल डेवलपमेंट, वो दोनों हम फोकस कर रहे हैं अभी। अग्रवाल साहब, जो 22 MOU साइन हुए हैं, इसके आइडेंटिफाई, देखिए पार्क बनाने के एक मेन MOU है जो प्राइम मिनिस्टर श्री के समक्ष वहाँ शंघाई में हुआ था। वो एक MOU, उसके तहत 2 पार्क बनाने का है, पहला टेक्सटाइल पार्क, दूसरा जनरल पार्क। अभी उसका MOU हुआ है। अब उसमें कहाँ बनेगा, टेक्सटाइल पार्क जैसे मैंने कहा, मुझे उम्मीद है सानंद के पास बनेगा, उन्होंने प्राथमिक हमें कहा है। जनरल पार्क सेकेंड फेज में करेंगे, तो कहाँ बनेगा ये थोड़ा प्री मैच्योर है, मैं ये मानता हूँ। आउटकम तो शुरू हो गया है, जैसा तारा ने कहा, कल इनको मेल मिल गया है कि हमें प्रोजेक्ट भेजें वगैरह। तो पार्क में वो लोग जमीन खुद ढूंढेंगे, खुद खरीदेंगे। तो शुरुआत हो गई है ऑलरेडी कि सानंद में उन्होंने शुरुआत की है, आगे धीरे धीरे सब होगा और बहुत जल्दी होगा। आज मई महीना है, जुलाई में उनके नंबर 2 जो ग्वांगडोंग राज्य के हैं वो यहाँ आने का नक्की हो गया। सितंबर में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर के बराबर जो हैं उनका आने का नक्की हो गया। थैंक यू। Under the leadership of Honorable Chief Minister Srimati Anandiben Patel, the top officers related to the industry side, like our senior Additional Chief Secretary Sri Agrawal Sahab and Madam Thara S. Aparna ji, and all, particularly beginning with the Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, where we remain present along with our Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji, and also we have met to the Gujarati Samaj, our community people and industries people at Hong Kong, as well as the Chamber of Commerce and Industries of Hong Kong. Our interaction has taken place in a very fruitful manner, and the response which we have received, because I have seen twicely in China. I went to China, this is my 3rd visit from delegation. Previously 2 times with Sri Honorable Narendra Bhai Modi when he was the Chief Minister, and this time the experience with Srimati Anandiben Patel is tremendous, because now on those days also we have got very good response because of our Narendra Bhai was Chief Minister, but he established himself as one of the state and one of the country, like that status he has obtained during his 2 visits. And now when Mr. Narendra Modi is the Prime Minister and from Gujarat, so naturally everybody is very enthused
know about the Gujarat, and what is Gujarat, we don't have to say. They are fully aware, and the way they are taking so much interest in Gujarat and the trust shown under our leadership and the political stability of Gujarat, I think Chinese and Hong Kong are very crazy to come to Gujarat. This is one. Two, we have got 22 MOU signed at the cost of more than 30,000 crore. That is the greatest achievement of our Chief Minister and our government officials team. We are all the witness of those happening. And also we have the dream project of the bullet train between the Ahmedabad and Mumbai, and the theme parks, skill development, and riverfront. Everything we have been given presentation by the Chinese government also, and they are agreed to give their consultancy kind of an opinion kind of, and also they will be happy to participate. We have circulated the press release. I hope you have already received it. But meanwhile, our Municipal Commissioner, Madam Thara, also gone to Shanghai for the better city to create in Ahmedabad also, and she is also now with us. I would like to say the briefing from the presentation part by Mr. Agrawal and then Madam Thara. ફેબ્રુઆરીથી 20મી ફેબ્રુઆરી સુધી ગુજરાત સરકારનું પ્રતિનિધિ મંડળ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં, જેમાં મેયરશ્રી હતા, 5 થી 6 અધિકારીઓ હતા અને 25 થી 26 જેટલા ઉદ્યોગ અને બિઝનેસ ક્ષેત્રના પ્રતિનિધિઓ હતા. ચાઇના અને હોંગકોંગના પ્રવાસે ગયા હતા. એનું હું ટૂંકમાં એક પ્રેઝન્ટેશન આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. આ મુલાકાતના હેતુઓ શું હતા એ જાણવા જોગ છે. સૌથી અગત્યની વાત હતી, અગત્ય પહેલ કરી. સામાન્ય રીતે બે દેશો જ્યારે એકબીજા સાથે સંબંધ સ્થાપિત કરે છે તો એ કેન્દ્રીય સ્તર પર હોય છે. નેશનલ ગવર્મેન્ટ એન્ડ નેશનલ ગવર્મેન્ટ એ રીતે હોય છે. આ પહેલી વખત એક પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો કે બે દેશો જે સંબંધો જે એકબીજા સાથે સંબંધો સ્થાપિત કરશે એ સબ નેશનલ લેવલ એટલે રાષ્ટ્રીય કક્ષાથી નીચે રાજ્ય કક્ષાએ અને શહેર કક્ષાએ પણ એકબીજા સાથે પરસ્પર સંબંધ સ્થાપિત કરે. ટોરેન્ટ ગ્રુપ, પરિમલ નથવાની અમારી સમક્ષ અહીંયા છે. મિસ્ટર કરણ અડાની ગ્રુપ, બીકે ગોયંકા વેલ્સપન, नितिन शुक्ला एलएनजी शेल हजीरा, गोविंद भाई ढोलकिया रामाकृष्णा एक्सपोर्ट्स, मथुर भाई सवानी इंडस्ट्रीज, एसबी डंगायत सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, अतुल श्रॉफ ट्रांसपेक इंडस्ट्रीज, शंकर भाई पटेल डायरेक्टर इंडोलोन, यतीन्द्र शर्मा पीएचएस मशीनरी अपनी साथे छे, मिस्टर विठ्ठल मल्ले राजकोट में रहे छे, चाइना एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एटले एसएमई क्षेत्रे बन्ने राज्यों चाइना अने 14 થી 16મી તારીખ બીજિંગ, 17 થી 18 ગ્વાંગઝાઓ, મે 19 શેન્ઝેન અડધો દિવસ અને આશરે મોટા ભાગનો દિવસ શેન્ઝેન, સાંજે હોંગકોંગ અને 20મી મે હોંગકોંગ. એન્ડ મેયર્સ બીજિંગમાં એમાં આપણા મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ભાગ લીધો હતો. મેયરશ્રી સાથે મીનાક્ષીબેન પટેલ અમદાવાદના મેયરશ્રી અને બંને દેશોના વડાપ્રધાનશ્રી ત્યાં આખો કાર્યક્રમ સમગ્ર દિવસનો યોજાયો હતો. આ ફોરમ એક એવા થીમ ઉપર છે કે ચાઇનાશીપ જો બંનેને સ્થાપવી હોય તો એમાં રાજ્યો અને પ્રોવિન્સો અને શહેરોની કયા પ્રકારની ભૂમિકા હોઈ શકે. રોલ ઓફ સ્ટેટ્સ એન્ડ પ્રોવિન્सेस ઇન ફોસ્ટરિંગ ક્લોઝર રિલેશનશિપ. ઝિનપિંગ અને આપણા વડાપ્રધાનશ્રીની હાજરીમાં જે થયા હતા અમદાવાદ ખાતે એને આગળ લઈ જવામાં બહુ મહત્વનું યોગદાન આ વિઝિટે આપ્યું હતું
આપણા મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગ્વાંગડોંગના ગવર્નરશ્રીને ગુજરાત પધારવા માટેનું આમંત્રણ આપ્યું છે, જે તેમને સહર્ષ સ્વીકાર્યું છે અને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં તેઓ શ્રી ગુજરાત આવશે એવું કન્ફર્મ કર્યું છે. લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગનું પ્રતિનિધિ મંડળ પણ તેઓ પોતાની સાથે લાવશે. પછી કેસમી જે ચાઇના એસોસિએશનમાં નવી સ્માર્ટ સિટી, આ $3 બિલિયન આશરે 19,000 કરોડ રૂપિયાનું આ કરાર હતું. એક અગત્યનો બીજો કરાર ચિનહાઈ સિટી એ ચાઇનાની એક સારી સ્માર્ટ સિટી છે, એટલે એમના અને ગિફ્ટ સિટી સમગ્ર ભારતની પહેલી સ્માર્ટ સિટી છે. જેમ કે આપ જાણો છો કે 100 સ્માર્ટ સિટી માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીએ સમગ્ર દેશમાં જાહેર કરી છે, એમાંથી 7 સ્માર્ટ સિટી ગુજરાતમાં છે અને ગિફ્ટ સ્માર્ટ સિટી એ પહેલી સ્માર્ટ સિટી છે. તો ચિન્હાઈ સિટી અને ગિફ્ટ સિટી વચ્ચે કરાર થયું છે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીની હાજરીમાં. એક અગત્યની વાત એ હું થોડું પછી પણ અગત્યનું એક એવો નિર્ણય લેવાયો છે ના કાર્યક્રમની ફળશ્રુતિ હતી. અમુક ક્ષેત્રોમાં નવી પાર્ટનરશિપ કે કયા કયા સેક્ટરમાં સ્થાપિત કરવા નો નિર્ણય લેવાયો હતો. સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને વોકેશનલ ટ્રેનિંગમાં, જેમાં ચાઇનાએ ખૂબ જ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે અને ગુજરાત પણ ભારત સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ ખૂબ અગ્રસર જે ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી જે માનવ બળ સ્કિલ્ડ મેન પાવર ઊભું થાય છે એ કંપનીઓમાં ઉપયોગી થશે. એટલે CSR હતા, આ એની યાદી અમે આપી છે, જે આપને પ્રેસ નોટ આપી છે ઇંગ્લિશમાં, એમાં પણ એની વિગત છે. કયા કયા ગવર્મેન્ટ ટુ ગવર્મેન્ટ મીટિંગ થઈ હતી એની પણ વિગત છે. અને બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ એ ખૂબ અગત્યની વાત છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી સાથે જે 1-to-1 મીટિંગ જે લોકોના CEO ફોર્ચ્યુન 500 કંપનીના હતા, જેમાં કે ચાઇના એવિએશન પ્લાનિંગ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન ડેવલપમેન્ટ કંપની એ ફોર્ચ્યુન 500 કંપની છે. ફોક્સકોન કંપની ફોર્ચ્યુન 500માં 34મા ક્રમે છે. એટલે એ બધી હતી. આ રીતે 22 MOU થયા છે. મિત્રો, આ 6 દિવસની અને જે ચર્ચાઓ થઈ છે, મેં જેમ વાત કરી, જુલાઈમાં એમના ગુઆંગડોંગના સિનિયર એડવાઇઝર આવે છે. સપ્ટેમ્બરમાં એમના ગવર્નર શ્રી જે મુખ્ય સિનિયર મોસ્ટ વ્યક્તિ ગુઆંગડોંગના છે તેઓ આવે છે અને એ રીતે બધી ચર્ચા વિચારણા આગળ ધપાવવા માટે અને અમલ કરવા માટે પણ તખતો ગોઠવાઈ ગયો છે. આભાર. 15મી થી 19મી સુધી 20મી સુધી આ કાર્યક્રમ રહ્યો. 15મીએ જેમ સાહેબે કીધું, સબનેશનલ ફોરમમાં અમદાવાદ સિટીનું પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવી. મેયરશ્રી અમદાવાદના બારામાં બધી વિસ્તૃત ચર્ચા કરી. એ જે કરી એ લોકો જે બેઠા હતા 5 ચાઇનીઝ સિટીઝના ગવર્નર CMs હતા એમાં, અને અમારી સાથે હૈદરાબાદ એ લોકો પણ હતા. એટલે સબનેશનલ ફોરમમાં ઓલરેડી અમદાવાદે ગ્વાંગઝુ પ્રોવિન્સ જોડે સિસ્ટર સિટી કરાર કર્યું હતું. એ જ રીતે બાકી સિટીઝ ઇન્ડિયાના પણ સબનેશનલ ફોરમમાં એમના સમાન કક્ષ અને એમને રેલેવન્ટ હોય એવા સિટીઝ જોડે કરાર કરવામાં આવ્યો હતો. અગત્યની વિષય એ છે કે ત્યાં ગ્વાંગડોંગ પ્રોવિન્સના પણ ગવર્નર ઉપસ્થિત હતા અને ઓનરેબલ CM જોડે એમનો પણ મુલાકાત થઈ. 16મીએ મારી શંઘાઈ વિઝિટ હતી. 16મીએ શંઘાઈ ઇઝ અ ફાઇનાન્શિયલ ડિસ્ટ્રિક્ટ, પણ એનું રિવરફ્રન્ટ જે છે લગભગ આપણા જેવા જ રિવરફ્રન્ટ છે. આપણા રિવરફ્રન્ટ હવે ફર્સ્ટ ફેઝ પૂર્ણ કરવામાં પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે. લગભગ 2-3 મહિનામાં જે રોડ્સ છે, જે લેન્ડ રિક્લેમેશન છે, લગભગ પૂર્ણ થઈ જશે. અને એનું રિવર બેંક ઉપર જે બિલ્ડિંગ્સનું ડેવલપમેન્ટ છે એ ખાસ શંઘાઈમાં ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ કે એ કઈ રીતે કર્યું છે એનું જોવાનું અને સમજવાનો મોકો મળ્યો શંઘાઈમાં. અને 17મીએ અમે નીકળીને 18મીએ ગ્વાંગઝુ પહોંચ્યા. હવે ગ્વાંગઝુના 2 મીટિંગ થઈ. ગ્વાંગઝુમાં 18મીએ બપોરે લી મુશિંગ સાહેબ એ એડવાઇઝર ટુ ગ્વાંગડોંગ ગવર્નમેન્ટ છે, એમની જોડે મીટિંગ થઈ. એમાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ દરેક ડેલિગેશન, દરેક સભ્ય કઈ ક્ષેત્રમાં તે આવે છે, કયું કામ કરે છે અને અમારી અપેક્ષા એમની પાસે શું છે એનું વિસ્તૃત ચર્ચા 1-to-1 કરવામાં આવી. એમાં અમદાવાદ માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ
વેસ્ટ વોટર રિસાયકલિંગ, જે આપણા પાણી એક મુખ્ય સમસ્યા હોય છે, આખા હવે પાણી મુખ્ય સમસ્યા રહેવાનું છે જ્યારે વસ્તી વધે છે અને વરસાદ ફૂટે છે. તો એ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ કરીને એ લોકો જે રીતે એમનું એક વ્યવસ્થા છે કે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ, જે પ્લગ એન્ડ પ્લે, એક ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ લઈ જાય, એક જગ્યા મૂકે અને પાણી ટ્રીટ કરીને પાછા આવતા રહે 1 mld, એવું પણ એમની પાસે વ્યવસ્થા છે. એમનો ખાસ ઉલ્લેખ કરી કે સજેસ્ટ કરી કે વેસ્ટ વોટર રિસાયકલિંગ, રોડ એન્જિનિયરિંગ અને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, સાથે સાથે સ્માર્ટ સિટી ટેકનોલોજી, એ બધા ક્ષેત્રમાં અમે એકબીજાનું સહકાર આપીને આદાન પ્રદાન કરે એવું મુખ્યમંત્રીશ્રીએ, માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહેતા. ખરેખર આવું જે રિસેપ્ટિવ હતા ગ્વાંગડોંગ પ્રોવિન્સના ગવર્નર, તરત અને તરત એને બધાને નોંધ લીધી. એમના ફોરેન અફેર્સ મિનિસ્ટર પણ હતા, એ લોકોના ફોરેન અફેર્સ મિનિસ્ટ્રી ઇવન સ્ટેટમાં પણ હોય છે. એ લોકો તરત આનું ધ્યાન લીધું અને સાંજે જ્યારે અમારા ગ્વાંગડોંગ ગવર્નર જોડેનું મિટિંગ થઈ, જેને અમે 15મીએ સબનેશનલ ફોરમ જ્યારે પીએમ સાહેબ હતા અને લોન્ચિંગ કરવામાં એમાં ઉપસ્થિત હતા ગ્વાંગડોંગ ગવર્નર, કેમ કે એ પણ અમારી જોડે સિસ્ટર્સ પ્રોવિન્સ અને સિસ્ટર સિટીનો કરાર કર્યો છે. સાંજે એ મુદ્દા ફરી ગ્વાંગઝોનું મેયર પણ હતા, એ મુદ્દાને એ લોકો જોડે ચર્ચા થઈ અને એ લોકો એમ હકારાત્મક અભિગમ પાઠવ્યું કે ના, અમે તમને સહકાર આપીને મદદ કરીને અમારા ટેકનોલોજી આપીશું. હવે એ એટલા સિરિયસ છે કે હું અહીંયા પહોંચ્યું એ પહેલાં એમનું ઈમેલ આવી ગયું કે તમારા આખી પ્રપોઝલ મોકલજો, કેમ કે જેમ સાહેબે કીધું લી મુશેંગ સાહેબ જુલાઈમાં આવે છે, એટલે આઈ જસ્ટ ગોટ ધ ઈમેલ કાલ રાતે. અમે આવતા પહેલાં જ એમનું ઈમેલ આવી ગયું કે તમે તમારું પ્રપોઝલ અમને મોકલજો અને એ રીતે અમે હવે આવીને જુલાઈમાં એ બધા સ્ટડી કરવા આવવાના છે એમના ટીમ લઈને. એમાં સિટી ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ્સ પણ સાથે આવશે. જે વિસ્તારમાં આપણને સહકાર જોઈએ એ ડિપાર્ટમેન્ટનું એ લોકોનું એ સાથે લઈ આવવાની પણ ખાતરી આપી છે. અને ગ્વાંગડોંગ ગવર્નર તો એમનો પોતાનો ખાતરી સપ્ટેમ્બરનું શક્યતાઓ બતાવી છે, જેમ સાહેબે બતાવ્યા. એ પણ એમ જ કીધું કે તમે જે વિષય અને જે ક્ષેત્રનો ઉલ્લેખ કરીને અમને પૂછો છો એવા લોકોને ને એવી જ વિષયના નિષ્ણાતોને, એવી જ ઉદ્યોગકારોને, સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ અને એ લોકોને અમે તમારે ત્યાં લઈ આવીશું. એટલે 2 તબક્કાનું વિઝિટ ઓલરેડી એ લોકો પોતે અનાઉન્સ કરી કાઢ્યું, જુલાઈ અને સપ્ટેમ્બરમાં. પછી ગ્વાંગઝોમાંથી અડીને શેન્ઝન છે, 19 મે મારા જવાનું થયું. એમાં શેન્ઝનમાં વાઇસ મેયર જોડે અમારું મીટિંગ અને એક આખું મોટું લાંબુ મીટિંગ હતી. શેન્ઝન એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે હોંગકોંગના નજીક છે અને આખું ચાઇનીઝનું રિફોર્મ્સ શેન્ઝનથી શરૂ થયું. હોંગકોંગના ઇન્વેસ્ટર્સને બોલાવીને, એટલે હોંગકોંગના ચાઇનીઝ ઇન્વેસ્ટર્સ ત્યાંથી જ બધું શરૂ થયું. એ ગેટ વે ટુ ચાઇનાઝ ડેવલપમેન્ટ એવું કહેવાય, અથવા ક્રેડલ ઓફ ચાઇનીઝ રિફોર્મ્સ ગવર્મેન્ટના એવું કહેવાય. એના જે વાઇસ મેયર હતા એમણે સમજાયા અમને કે કઈક રીતનું પરિવર્તન ગવર્નન્સમાં લઈ આવવાથી જેમ આપણે પહેલ કરી છે એનું પણ એમણે ખૂબ વખાણ કર્યું, કેમ કે ભારતમાં ગુજરાતનું જે પોલિસી ફોર્મ્યુલેશન્સ અને ફ્લેક્સિબિલિટી છે કે કોઈ પણ વિષયને વ્યવસ્થિત જોવાનું, એનું પણ એમણે ખૂબ આવકાર્યા. અને એમણે કીધું અમે પણ આ જ રીતે સ્ટાર્ટ કર્યા હતા અને તબક્કાવાર આવું અમે કરીને હવે અમે શેન્ઝન એક એવી શહેર છે જેનાથી બધા વિષયો શરૂ થયું. એમાં હ્યુવે મોબાઈલ જેવા મોટા કંપનીઓનો સ્થિત છે, પણ કંપનીઓ સ્થિત છે એ અગત્યનું નથી, પણ એની જોડે રોજગારી એમને બધાને વધ્યું. રોજગારી વધવાથી શહેરનું જે શકલ છે એ પણ બદલ્યું અને ખરેખર એમના ગવર્નન્સ, અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગવર્નન્સથી જોડાયેલું છે. એનાથી એ લોકો ઘણું બધું આપણને સૂચન કર્યું. ઇનફેક્ટ એ લોકો આપણું રિવરફ્રન્ટનો પણ આવકાર કર્યો કે એમને તમે લોકો આ જે પગલું ભર્યું છે બહુ સરસ કર્યું છે. અને એ શેન્ઝનના મેયરે ખાસ એક મુદ્દામાં કીધું અમે ઇન્વેસ્ટ કરીશું, તમે પણ થોડુંક ઇન્વેસ્ટ કરજો. આપણે પાર્ટનરશિપમાં ગવર્મેન્ટ ટુ ગવર્મેન્ટ, સિટી ગવર્મેન્ટ પાર્ટનરશિપમાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના ગાઈડન્સ હેઠળ આપણે સ્માર્ટ સિટીમાં અમે આગળ વધવા માંગીએ છીએ. અમદાવાદમાં સ્માર્ટ સિટી ટેકનોલોજી અમે કરવા માંગીએ છીએ, કેમ કે હવે આ ટેકનોલોજી અમે શેર કરવા માંગીએ છીએ તમારી જોડે. એટલે અમારા જે સિટીઝમાં જે સ્માર્ટનેસ લઈ આવવાની અમારી કોશિશ અને સક્ષમતા છે એને અમે તમારી જોડે શેર કરીશું. તમારા જે સારા પોઈન્ટ્સ છે એ અમે લઈશું. એના પછી 20મીએ અમારા હોંગકોંગ જવાનું થયું. હોંગકોંગ તો અર્બનાઇઝેશનનું બેસ્ટ નમૂના ગણાય. આપણા 1800 સ્ક્વેર કિલોમીટરના એરિયામાં 40% એ લોકો હજી આપણે ગ્રીન ઝોન રાખ્યા એ રીતે હજી ગ્રીન જ રાખ્યું છે અને બહુ મોટું ફોરેસ્ટ વિસ્તાર છે. અને 60% જમીન કે 40 થી 50% જમીન એમને અર્બનાઇઝેશનમાં મૂક્યું છે. એમાં ઊંચા ટવર્સ મૂકીને કઈ રીતે એમને ડેન્સિફિકેશન કર્યું અને એમાં શું કર્યું અને કઈ મોડલ છે એ બધું અમે સમજવાનો અમને મોકો મળ્યો. અને હોંગકોંગમાં અમુક કંપનીઝ આવ્યા હતા
એમાં મેઇનલી જે લી એન્ડ ફંગ કરીને કંપની આવી હતી એ બહુ સરસ મોટું આઉટસોર્સિંગ કંપની છે. કદાચ અહીંયા ગુજરાતમાં એમનું કામગીરી ચાલુ છે, પણ આપણે એમ કીધું અહીંના બહેનો પણ ઘણા બધા અપેરલ કરે છે, એટલે મેડમે કીધું ઓનરેબલ સીએમ મેડમે કે અમારા બહેનોનો રોજગારી વધે એના માટે ગ્રુપ્સ ફોર્મ કરીને તમે જે ક્વોલિટી એમનું ક્વોલિટી અને વ્યવસ્થા કરવાનું બેન્ચમાર્કિંગનું ટ્રેનિંગ આપવાની એમને સૂચના કરી અને પ્રાથમિક રીતે એ લોકો આ વિષય સ્વીકાર્યો છે કે આપણે ટ્રેનિંગ આપીને એ લોકોને અમે સોર્સિંગ આઉટસોર્સિંગ એમનીમાંથી કરીશું. અમારી પાસે ટ્રેનિંગની પણ કેપેસિટી છે, પણ એ આગળ વધશે. હું એમ કહી શકું કે ટૂંકમાં આ વિઝિટ ફક્ત જોઈ આવ્યા એવું નથી. ફ્રેન્કલી કહું તો અમને પણ બહુ આનંદ છે કે એ લોકો અમારા પહેલા જ અમને ઈમેલ મોકલી દીધું કે તમને શું જોઈએ સ્પેસિફિક, એમ કે એ લોકો કાગળ ઉપર ચાલનાર માણસો છે, એમની જોડે ચર્ચા થઈ, જે રીતે ખાતરી આપી એ લોકો મોકલી દીધું. અમે ચર્ચા થયા મુજબ અમારી પાસે પ્રપોઝલ મોકલજો, એ રીતે અમે માણસો લઈને તમારા ત્યાં જુલાઈમાં આવીશું એ રીતે કીધું છે. ધીસ વોઝ ઇન ટોટલ. એટલે અમારા 5 દિવસમાં 5 સિટીનું વિઝિટ કરી અને ઘણા બધા એજ્યુકેશન સિટી, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, ગ્વાંગજુ હાઈટેક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન અને ત્યાંહાઈ ફાઇનાન્શિયલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જે ગિફ્ટ જેવું છે, બધાનું અમે મુલાકાત પણ લીધું, બધા મીટિંગ્સ કર્યા. એટલે બિલકુલ એક પણ મિનિટમાં આ કામથી બિલકુલ આગળ થવાનું રહ્યો જ નથી. અને વી ડીડ અ કમ્પ્લીટલી ઇન્ટેન્સ વર્ક ઓનરેબલ સીએમના અધ્યક્ષપણા હેઠળ, અને અમને ખુશી છે ખરેખર. ઇટ વિલ બી ફ્રૂટફુલ. અમને બહુ આશા છે, કેમ કે અમને પણ એવું લાગ્યું કે ઇટ ઇઝ નોટ અ સિમ્પલ વિઝિટ, ઇટ ઇઝ અ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ વિઝિટ. થેન્ક યુ. 4-5 અમે એમને જાણ કરી છે અને બીજા સેક્ટર અમે નક્કી કરીશું આ વિઝિટની એકંદરે ચર્ચા વિચારણાનું વિશ્લેષણ કર્યા પછી. એક બીજી અગત્યની વાત કે ફર્નિચર પાર્કમાં એ લોકોએ રસ દાખવ્યો હતો. ગુજરાત અને ભારતમાંથી ઘણું ફર્નિચર લોકો ચાઇનામાં જઈને ખરીદીને લાવે છે. આપણા ત્યાં ભારત સરકારે કંડલા બંદર ને એટલે ટિમ્બર ઇમ્પોર્ટ કરવા માટેનું સમગ્ર દેશમાં નક્કી કર્યું છે. એટલે અમદાવાદ, કંડલા, રાજકોટ એ 4-5 સ્થળો એવા છે જ્યાં ફર્નિચર પાર્ક સ્થાપવાની ઘણી તકો છે. એમાં પણ એમને રસ દાખવ્યો છે. એકંદરે અને બીજું કે અમુક વિગતો અમે પ્રેસ નોટમાં આપી છે. અમુક વિગતો જે ઇંગ્લિશ પ્રેસ નોટમાં છે, ખાસ કરીને યાદી કે 1-to-1 મીટિંગ ક્યાં ક્યાં રાખી, MOU કયા કયા કર્યા, ગવર્મેન્ટ ટુ ગવર્મેન્ટ મીટિંગ કઈ કઈ કરી અને કયા કયા ક્ષેત્રમાં અમે પ્રોજેક્ટમાં મુલાકાત લીધી, વિઝિટ કરી, એ કદાચ ગુજરાતી પ્રેસ નોટમાં નથી, કારણ કે સમય થોડો ઓછો હતો ભાષાંતર કરવા માટે. એટલે યાદી માટે આપ ઇંગ્લિશ પ્રેસ નોટ જોઈ શકશો. એક MOU રિપીટ થયા નથી. 14 સપ્ટેમ્બરે જે MOU થયા હતા એ ચાઇના ડેવલપમેન્ટ બેંક અને ઇન્ડેક્સપી વચ્ચે થયા હતા. એ બડોદા પાસે એ લોકો એન્જિનિયરિંગ પાર્ક સ્થાપે છે એ માટેનું MOU હતું. MOUમાં ફક્ત ઔદ્યોગિક પાર્કની સ્થાપના થશે એવો ઉલ્લેખ હતો, કારણ કે બહુ ડિટેલ MOUમાં નથી હોતું. પણ એની જમીન પણ આ લોકોએ આશરે 50% જેટલી જમીન જાતે વડોદરા પાસે કરજણ ખાતે ખરીદી પણ લીધી છે. એમને એમ નક્કી કર્યું હતું કે અમે જમીન જાતે ખરીદશું, એટલે એ તરફ એ લોકો કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. TBEA ના મિસ્ટર ચેન ડેમિંગ અમારી પાસે છે, અમારી સાથે. એમની કંપની જ્યાં છે કરજણ ખાતે, એની આજુબાજુ એ લોકો જમીન શોધી રહ્યા છે જે 14 સપ્ટેમ્બરે થયું છે તે અંગે. અને લગભગ અમારી પાસે જે માહિતી છે અડધી જમીન લઈ પણ લીધી છે. અત્યારે ચકાસણી કરશે, ઇન્ડેક્સ બી સાથે બેસીને આયોજન કરશે. એટલે પરસ્પર સહકારના MOU છે. ક્ષેત્ર એમાં સેક્ટર લખ્યું છે, કંપની લખી છે, કઈ કંપની આવશે. નોલેજ પાર્ક આપ કહી શકો છો, જે $3 બિલિયન છે. એમાં સ્પષ્ટ છે 20 સ્ક્વેર કિલોમીટર એટલે 2000 હેક્ટર, 5000 એકર વિસ્તારમાં. એ છે 19,000 કરોડનું. અને બીજું જે વડાપ્રધાન શ્રીની હાજરીમાં થયું હતું એ મેં જેમ કીધું 2 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક, એક ટેક્સટાઇલ અને એક જનરલ. પહેલા એ લોકો ટેક્સટાઇલ પાર્ક કરશે, ત્યાર પછી જનરલ પાર્ક કરશે. એ 10,000 કરોડનું છે, એટલે 29,000 કરોડ. અને 1-2 બીજા MOU છે જેમાં $50 મિલિયન, $100 મિલિયન એ છે. બાકીના MOUમાં રકમ નથી.
એ ક્ષેત્ર અને કંપની સ્પેસિફાય કરેલી હાઈ એન્ડ એડ્યુ પાર્ક જોયું હતું. આ લોકોનું કહેવું હતું કે કોઈ પણ સ્માર્ટ સિટી બનાવવી હોય તો અમને મિનિમમ 20 સ્ક્વેર કિલોમીટર જગ્યા હોય તો સારું રહેશે. 20 સ્ક્વેર કિલોમીટર એટલે 2000 હેક્ટર. હવે એ શરૂઆત કદાચ ફેઝ 1 માં 10 સ્ક્વેર કિલોમીટરથી થઈ શકે, આજુબાજુની જગ્યા ખુલ્લી રાખી શકાય વગેરે. એ બધી મોડેલિટી આવનાર દિવસોમાં ચર્ચા થશે એમની. તો અમે ડેલિગેશન એ લોકો એવું કીધું કે તમે એરિયા આપો, એના એરિયાના લાગતા માણસો, એક્સપર્ટ્સ અને એના એરિયાના લાગતા જે કોઈ કંપનીઝ હશે એને પણ અમે સાથે લઈ આવીશું. દેટ ઇઝ વોટ આઈ એમ સેઇંગ. દે વોન્ટ રેસ્પોન્ડ. એ લોકો એવી રીતે રેસ્પોન્ડ નથી કરતા, એમને નહીં લાગે ને. તો જે રેસ્પોન્સ મળ્યો છે ને, હવે ગુજરાતને એ લોકો એક સિરિયસલી એ લોકો ગુજરાતમાં ધ્યાન આપે છે. સિરિયસ, કેમ કે આટલા વર્ષનું આ પરિશ્રમ પછી ગુજરાત બધાને, ઇનફેક્ટ ઘણા બધાને ગુજરાત ક્યાં છે શું છે કહેવાની જરૂર જ નથી પડી. બધાને ખ્યાલ છે ને એવરીબડી ઇઝ keen on coming to ગુજરાત. એટલે અમને જે રિસેપ્શન મળી એટલે કહું છું કે દે આર કમિંગ ઇન જુલાઈ. એ લોકો એમના અમે હમણાં લખવાના છીએ. કાલ પરમ દાડે અમે વેસ્ટ વોટર રિસાયકલિંગ માટે અમને શું જરૂર છે, ક્યાં અમારું ફેસિલિટી છે એ લખીશું. તો એ લોકો એ રીતે એમનું બધું હોમવર્ક કરીને અહીંયા આવશે. 2-3 વખત એ લોકો આવે, 2-3 વખત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનથી કોઈ જાય, બધા ટેકનો પેરામીટર્સ પર અભ્યાસ કરવામાં આવે, ત્યાર પછી એ કાર્યક્ષમ થાય છે. જેમ આપે 14મી સપ્ટેમ્બર 17મી સપ્ટેમ્બરના રોજ જે MOU થયા હતા એની વાત કરી. જમીન ખરીદવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે, ઘણી બધી જમીન ખરીદાઈ ગઈ છે. એ જ સૂચન કરે છે કે પ્રગતિ એમાં સારી થઈ છે. ચાઇના ડેવલપમેન્ટ બેંકની ઓફિસ એ ડેવલપમેન્ટ બેંક છે, હું સ્પષ્ટતા કરું. જેમ આપણા ત્યાં અગાઉ IDBI ને બધું એટલે કમર્શિયલ બેંક નથી, એ ડેવલપમેન્ટ બેંક છે. ડેવલપમેન્ટ બેંકની બહુ ઓછી બ્રાન્ચો હોય છે. એ લોકો ઓફિસ થકી વહીવટ કરતા હોય છે અને એમની દિલ્હીમાં ઓફિસ છે ઓલરેડી. એ લોકો અવારનવાર અમદાવાદ આવે છે, ચર્ચા કરે છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં આવ્યા હતા, તે પહેલાં પણ ઇન્ડેક્સ બીમાં આવીને મુલાકાત લીધી હતી, ચર્ચા કરી હતી. એટલે સમાન રીતે વૈશ્વિક સ્તરે આપ જોશો તો ડેવલપમેન્ટ બેંકની બહુ બ્રાન્ચો હોતી નથી. એ ઓફિસ માધ્યમથી એ લોકો કાર્યવાહી કરતા હોય છે અને દિલ્હીમાં એમની ઓફિસ છે. આપણે રિવરફ્રન્ટ બનાવ્યા, એ લોકો પણ રિવરફ્રન્ટ બનાવ્યા. રિવરફ્રન્ટ ઇઝ અ પ્રીમિયમ પ્લેસ. આપણે રિવરફ્રન્ટ આખું રિવરફ્રન્ટ બિલ્ડિંગ માટે મૂકવાના નથી. 14% જમીન આપણે એટલે 30 હેક્ટર જ કમર્શિયલી એક્સપ્લોઇટ કરવાના છે. 202 હેક્ટરમાંથી ફક્ત 30 હેક્ટર કમર્શિયલી એક્સપ્લોઇટ કરીએ એટલે એનું સેલ્ફ ફંડિંગ પ્રોજેક્ટ થાય. જેમ હું કીધું, આપણા રોડ્સનો અપ્રોચેસ આ બધું થઈને 4-5 મહિનામાં પૂર્ણ થઈ જશે. એ તો બધાને ખ્યાલ છે ને. મોટાભાગના તમારામાં પણ ગયા હશો ઉસ્માનપુરાથી ઘૂસીને પછી. એટલે રોડ નથી થયું છે વેરી, જેને કે હકીકત વિરુદ્ધનું છે. પણ બેસિકલી મારે એટલું જ કહેવું છે, જ્યારે આપણે ઓક્શન કરીએ, ઓક્શન તો કરીશું અને એનું ડિટર્મિનેશન છે બિલ્ડિંગ્સ, એનું GDCR તૈયાર થઈ ગયું છે, સરકારે અપ્રુવલ આપ્યું છે અને સરકારનું હવે અપ્રુવલ આવી જ ગયું છે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી પણ એ વિષય એમણે બહુ વ્યવસ્થિત એમના સામે પણ પસંદ કર્યું. આપણે એ નથી જોતા. રિવરફ્રન્ટમાં તો પ્રાઇવેટ બિલ્ડર્સ જે અથવા પ્રાઇવેટ ડેવલપર્સ અથવા પ્રાઇવેટ કંપનીઝ જે પૈસા આપીને ઓક્શનમાં જમીન કરી છે એ જ બાંધવાના છે. પણ એ કઈ રીતે બાંધશે, એમને કઈ રીતે કર્યું છે, એ લોકો કેટલા ઊંચા ને કઈ રીતનું, અને આપણે કઈ રીતે કરી શકીશું અને એ કેટલા વર્ષોમાં થઈ. એમનું પણ લગભગ 10-15 વર્ષમાં આખી કાયાપલટ થઈ. અને એ જે 10-15 વર્ષના જે 5 વર્ષ કે 6 વર્ષનું જે પ્રાયર જે પ્રક્રિયાઓ છે એ આપણા સ્ટેટમાં પણ ચાલુ છે. 7-8 વર્ષથી 10 વર્ષથી એ પણ ચાલુ છે. એના પછીનો સેકન્ડ તબક્કો કહેવાય હમણાં. એના લીધે જ આ રિવરફ્રન્ટ હવે તૈયાર થયું. રાજકીય ચર્ચા નથી કે આપણે કોઈ બાઉન્ડ્રી પર નથી ઉભા. આપણે ગુજરાતમાં છીએ. નહીં, તમે નેગેટિવિટીથી વિચારો નહીં, પોઝિટિવ થિંકિંગ લાવો, પોઝિટિવનેસ આવશે. અને આપણે અત્યારે પોઝિટિવિટી માટે ત્યાં ગયા હતા. ચાઇનાના પ્રેસિડેન્ટ આપણે અમદાવાદમાં આવી ગયા. એનાથી આપણે સમજવું જોઈએ કે એમને આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યું છે. અને ત્યાં અમે ગયા ત્યારે પણ વડાપ્રધાનનું અને ચીફ મિનિસ્ટરનું એટલું સુંદર સ્વાગત કર્યું છે. એટલે તમે પોઝિટિવ થિંક કરજો, પોઝિટિવિટી જ આવશે. ગુજરાત and the Chinese provinces, namely Guangdong and Hong Kong, Shenzhen being part of Guangdong,
but Guangdong and Shenzhen, and government to government relations established between these two provinces and also with the central government in Beijing. That is most important. The second most important is we have identified specific sectors of cooperation where Gujarat has seen the Chinese experience, and we feel those are the sectors. Gujarat has a lot to take from China. We can collaborate a lot and we can work together. China will benefit from Gujarat experience and we will benefit from Chinese experience. Those sectors have been identified in a preliminary way. We will work on it more. As Tara Municipal Commissioner has said, not only the sectors, specific projects are being identified by the municipal corporation. So these, and for Chinese government, Chinese companies and their apex organizations are mostly government controlled, like CASME, India Indo-China Economic Cooperation, etc. For them to be so keen to sign MOUs for such large investment is a very important takeaway. The third most important I feel is the MOU between Qinghai zone and Gift City in the field of smart city, in the field of cooperation in smart city. At the industry level, as far as Indian industry is concerned, important takeaway is that the Indian industry delegation saw the new education Edu Park in China, and they have decided to set up similar facility in Gujarat. Our industry, our delegates who had come with us, you see, as a part of, no, it will be together. They will pool in there, and China is doing everything on a massive scale. For example, Guangzhou has a GDP of $1 trillion, which is 15% of the GDP of that area. So how to do things on a very big scale, keeping in mind the Gujarat requirements and Gujarat ethos and value system, we will work on that. These I think are the important takeaways. In 1 year, calendar year, China has constructed 8 million low-cost housing. You see, so definitely this is an area where there is tremendous scope for cooperation from the Chinese experience. Tara will add. એ અફોર્ડેબલ હાઉસિંગમાં જે મારે એડ કરવાનું છે, આઈ થિંક અફોર્ડેબલ હાઉસિંગમાં ચાઇના પાસેથી એમનું પ્રોસેસીસ જે રીતે એ લોકો જે સ્કેલ્સમાં કરે છે ને જે રીતે ટાઈમ બાઉન્ડ કરે છે એ પણ આપણને જાણવા મળે. ઇટ ઇઝ નોટ સો કંપની ટુ કંપની ઇન્ટ્રેક્શન તો એક છે, પણ ગવર્મેન્ટ ટુ ગવર્મેન્ટ પ્રોસેસ ઇન્ટ્રેક્શન ઇઝ ઓલ્સો ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ પણ અમે લીધું છે. અને બીજું અમે હોંગકોંગમાં, હું હાઉસિંગ જવાબ આપી રહ્યો છું. બીજું જે પ્રશ્ન છે, બીજું અફોર્ડેબલ હાઉસિંગના એક કન્સ્ટ્રક્શન, ચાઇનીઝ કન્સ્ટ્રક્શન કંપની, કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ બિલ્ડિંગ મટીરિયલ, CNBM નેશનલ બિલ્ડિંગ મટીરિયલ કંપની છે, જે આખા એ લોકો નોકડાઉન યુનિટ્સ હાઉસીસ બનાવે છે, જેના માટે આપણે એક નાનકડું ઓન ધ સાઇડલાઇન્સ અમે ચર્ચા કરીને એવું નક્કી કર્યું છે, જે માઇગ્રન્ટ લેબરર્સ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ્સમાં કામ કરે છે, એના માટે આપણે પાકા ઘર નથી બનાવી શકવાના. એ લોકો જ્યાં કામ કરે પછી જતા રહેવાના. આપણે એવું વિચારતા હતા એક જગ્યાએ બનાવીએ ઘર, પણ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કીધું આ લોકો જે કરેલું હાઉસિંગમાં કામ કરેલું એ તમે જઈને ચર્ચા કરીને ઊંડાણમાં ઉતરીને શીખો. એટલે અમે ઊંડાણમાં ઉતર્યા તો 7 દિવસમાં 4 માળનું 16 યુનિટના હાઉસિંગ એ લોકો તૈયાર કરે છે. એ જ્યારે પૂરું થઈ જાય મોડ્યુલર, એમનું જે ક્વોલિટી છે ને મટીરિયલ છે, પછી એને બીજી જગ્યા શિફ્ટ કરી શકે છે. મને એમ લાગે છે કન્સ્ટ્રક્શન લેબરર્સ માટે ઇન્ક્લુડિંગ પ્લમ્બિંગ, લાઇટ, બધું ને બધું, અને એમાં કોઈ કોન્ક્રીટ મજૂરની જરૂર નથી. દે આર જસ્ટ મોડ્યુલર, ફક્ત સ્ક્રૂથી ફિટ કરનાર. અને હું એમ માનું છું કે ઇટ ઇઝ આશીર્વાદ રૂપ. અમે એક પાયલટ પ્રોજેક્ટ કરવા એમને આવકાર્યો છે. એ લોકો જઈને આપણું જે છે એમનું જે કન્ટ્રીઝમાં કામ કરે છે એમાં 25 ડિગ્રી હોય, 30 ડિગ્રી હોય, આપણા 44 ડિગ્રી છે, તો 44 ડિગ્રીમાં કયા મટીરિયલ વાપરવું એના માટે એ લોકોને લખ્યું છે. એ લઈને ગયા કાલે નોંધ. એમણે કીધું અમે મહિનામાં તમને કહીશું કે કયા મટીરિયલ અમે વાપરીશું. એટલે આપણા મટીરિયલ અને એનું સ્ટેબિલિટી એ બધું છે ને એ અગત્યનો વિષય છે. અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ અને કન્સ્ટ્રક્શન હાઉસ વર્કર્સ માટેના હાઉસિંગ માટે એક નાનકડું પહેલ અમે કરવાનું દિશામાં કામ કરી રહ્યા છીએ. થેન્ક યુ. રોજગારલક્ષી સેક્ટર્સ ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપ્યું હતું. સ્કિલ અપગ્રેડેશન, એગ્રીકલ્ચરમાં ટેકનોલોજી, કઈ રીતે આધુનિક ટેકનોલોજીનો પ્રયોગ કરવો,
લો કોસ્ટ હાઉસિંગની ચર્ચા થઈ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સુધારણા એના ઉપર ખાસ પરસ્પર સંબંધો સ્થાપવામાં આવશે આર્થિક રીતે. અને એક વાત જે રહી ગઈ છે કે આપણા ત્યાં જે બુદ્ધિસ્ટ ટ્રેલ છે, દેવની મોરી છે અને જૂનાગઢમાં તલાલા છે, અને એ બુદ્ધિસ્ટ ટ્રેલમાં ચાઇનીઝ લોકોએ બહુ રસ દાખવ્યો હતો. ખાસ કરીને જ્યારે અમે ફોક્સકોનમાં ગયા હતા તો એમના ચેરમેન $160 બિલિયન કંપની છે, એમના ચેરમેને શરૂઆતના 10 મિનિટ અમારી સાથે ભારતમાં અને ગુજરાતમાં બૌદ્ધ ધર્મ ની જે વિભૂતિઓ છે એની ચર્ચા કરી હતી. એટલે આ લોકોએ એ ટ્રેલમાં પણ ગુજરાતમાં ખૂબ જ રસ દાખવ્યો છે કે બૌદ્ધ ધર્મના આપણા ત્યાં જે રેલિક્સ છે, મોન્યુમેન્ટ્સ છે, એમાં ટુરિઝમ અને કલ્ચર એના થકી કઈ રીતે વિકસાવી શકાય. હું હવે પરિમલભાઈને વિનંતી કરીશ કે સમાપન મિનિસ્ટર થોડું સાઈડમાં થઈ શ્રીમતી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, આપણે આપ સૌનો આભાર માનું છું કે આપ સૌ વિકાસની યાત્રામાં જોડાવા અહીં સૌ પધાર્યા. અને મને આશા છે કે આ આખો જે ડેલિગેશન હતું એ ગુજરાતના વિકાસ માટેનું હતું. જેમ કોઈ એક બે જણાએ કીધું, ન તો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જેવું કોઈ ચાઇનીઝ અહીં આવીને કોઈ ડેવલપમેન્ટ કરવાના છે કે નથી. આપણે પણ ચાઇનામાં જઈને ઇન્ડસ્ટ્રી કરીએ છીએ. આપણા હીરાના વેપારીઓ પણ ત્યાં વેપાર કરે છે, આપણા લોકો ત્યાં જઈને ફર્નિચરનો વેપાર કરે છે. એટલે કોઈના ઉપર આક્રમણ કરવાનો યુગ હતો એ બહુ જૂનો હતો, એ પાસ્ટ હિસ્ટ્રી છે. અત્યારે આપણે પોઝિટિવ વિચારીએ કે આપણને આ ત્રીજી વિઝિટ થઈ ચાઇના સાથે, અને ત્યારે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર પહોંચ્યા છે. પહેલાં 2 નરેન્દ્રભાઈની અને હવે આનંદીબેનની આ વિઝિટથી ગુજરાત અને ચાઇના ખૂબ નજીક આવ્યા છે. તો આને એક પોઝિટિવ આસ્પેક્ટથી આપ સૌ જુઓ એવી મારી વિનંતી છે. આપ સૌ અહીંયા આવ્યા, હાઈ ટીમમાં જોડાશો. થેન્ક યુ વેરી મચ. थैंक यू मैडम. सबको वो रास्ते पे ले जाइए, सबको बस में वो रास्ते पे वहाँ ले जाइए. आप दे दीजिए.